ઓમ. આજની આ ગૌરવવંતી સુરમ્ય સવારે આપ સૌનું ભાવભીનું સ્વાગત કરું છું અને આપ સૌને મારા આત્મભાવે વંદન. Today we are going to speak about Veer, Veer and Veer only. 3 Veers is a question I can see on all your faces. સૌ કોઈના મુખ ઉપર એક કુતૂહલતા જણાય છે કે 3 વીર, વીર તો એક જ છે. જવાબ આપવા તો હું તૈયાર છું, પણ એક હાથ સે દે, એક હાથ સે લે. તો એક આપ સૌ આપના હાથે આપના મોબાઈલને પ્લીઝ સ્વિચ ઓફ અથવા સાયલેન્ટ મોડ પર કરી દો. તો એક હાથ સે દે, પછી હું અહીંયાથી આપને એક હાથ સે લે. થઈ ગયું? Thank you. So now back to your query. 3 Veers. First Veer, Veer Prabhu, Lord Mahavir Swami. બીજા વીર એ વીર પ્રભુના વારસ અને વીર ગુણના ધારક એવા આપણા સદગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રી. એન્ડ થર્ડ વીર એટલે વીર મનીષ શાહ, the hero of today. So these are the 3 Veers we are going to talk about. So let's begin today's celebrations with a prayer to Veer Prabhu. આપણે વીર પ્રભુની એક નાનકડી સ્તવના સમૂહમાં કરીએ. એકવાર અહીંથી લેવામાં આવશે, એકવાર તમે બધા સાથે ઝીલાવજો. I am one and you all are so many, so you have to outbeat my voice. So I request all of you to close your eyes, fold your hands, put your head and soul into your voice, and let's pray to Lord Mahavir. આપણે સૌ વીર ભગવાનની સ્તવના કરી અને આજની આ સવારની શુભ શરૂઆત કરીએ છીએ. વીર પ્રભુનો મુખડું જોવા મંડળું રે લલચાય. વીર પ્રભુનો મુખડું જોવા મંડળું લલચાય. અરે વીર પ્રભુનો મુખડું જોવા મંડળું રે લલચાય. વીર પ્રભુનો મુખડું જોવા મંડળું રે લલચાય. સુરત મૂરત પ્યારી પ્યારી હૈયે હરખ નમાય. સુરત મૂરત પ્યારી પ્યારી હૈયે હરખ નમાય. વીર પ્રભુનો મુખડું જોવા મંડળું રે લલચાય. વીર પ્રભુનો મુખડું જોવા મંડળું રે લલચાય. સુરત મૂરત પ્યારી પ્યારી હૈયે હરખ નમાય. સુરત મૂરત પ્યારી પ્યારી હૈયે હરખ નમાય. બોલો મહાવીર, જય જય મહાવીર. બોલો મહાવીર, જય જય મહાવીર. હે બોલો મહાવીર, જય જય મહાવીર. હે બોલો મહાવીર, જય જય મહાવીર. બોલો મહાવીર, જય જય મહાવીર. હવે આવે છે દીપ પ્રાગટ્ય, lighting of the divine lamp. Just as we have 3 Veers, we have 3 reasons for lighting the divine lamp. Lighting of the lamp is the surest way to spiritual growth. Lighting of the lamp is the surest way to spiritual growth if it is lit by someone who by virtue of his inner awakening can awaken all of us.
So, who is that person? Param Pujya Bhai Shri. Second reason, lighting of the lamp leads to progressive unfolding of the higher self with concrete goals and milestones along the way. So all of us wish to go on this path. And third, with the lighting of the lamp, O Gurudev, may we behold the light of our soul within us. અમને અમારા પોતાના આત્માનું દર્શન થાય. And we see the same light shining in all people around us. I call upon Param Pujya Bhai Shri to light the divine lamp. Along with him, I request Veer, Manish, Nikita, and Veer's grandparents, Chandrakant Bhai, Nalini Ben, and Dr. Vijay Shah. Please come up on the stage to light the lamp. जला दे जला दे जला दे जला दे जला दे जला दे ज्ञान की ज्योत जला दे जला दे ज्ञान की ज्योत जला दे भटकता मन मेरा स्थिर हो जाए भटकता मन मेरा स्थिर हो विषयों की लालसा न उधम मचाए विषयों की लालसा न उधम मचाए ज्ञान जो तेरा मुझे मिल जाए ध्यान जो तेरा मुझे मिल जाए सुरता मेरी खुद में समाए सुरता मेरी खुद में समाए जला दे जला दे जला दे ज्ञान की ज्योत जला दे जला दे ज्ञान की ज्योत जला दे भटकता मन मेरा स्थिर हो जाए विषयों की लालसा न उधम मचाए ज्ञान जो तेरा मुझे मिल जाए ध्यान जो तेरा मुझे मिल जाए सुरता मेरी खुद में समाए जला दे जला दे जला दे ज्ञान की ज्योत 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 जला दे
વીર પ્રભુની સ્તવના કરી અને ત્યાર પછી વીરના વારસ, વીરતાના ધારક અને આપણા સૌમાં એ વીરતા પ્રગટાવનાર એવા પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીની સ્થાપના કરીએ. આઈરીના જે બાળકો છે એમાં વીર, સોહમ અને જાનવી રેપ્રેઝેન્ટ કરે છે, પણ પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રી આ આઈરીના બાળકોનો ભાવ છે. How, Bhaishri, you have changed our lives and what your divine presence means to all of us. पर पूज्य भाईश्री आपने આપના ચરણોમાં બાળકોની એક સરપ્રાઈઝ આઇટમ છે, તો આપ સૌ ખૂબ ભાવથી સાંભળશો. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं. तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम भी हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम भी हो. तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला. तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी बंदगी, अब तुम ही हो. रूह भी, मेरा जिस्म भी, मेरे दर बदर में तुम ही हो. धूप भी, मेरी छाँव भी, मेरा आसरा, अब तुम ही हो. रूह भी, मेरा जिस्म भी, मेरे दर बदर में तुम ही हो. धूप भी, मेरी छाँव भी, मेरा आसरा, अब तुम ही हो. धूप भी, मेरी छाँव भी, मेरा आसरा, अब तुम ही हो. Truly touching, truly moving and truly truthful.
વેલકમ સ્પીચ મનીષ અને નિકિતાને સાથે મળી અને પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીનું અને આપ સૌનું સ્વાગત કરશે. વીર કહે છે, નહીં ભૂલું આપે મને જન્મ આપી આ મનુષ્ય દેહ આપ્યો. વીર પોતાના મા બાપને કહે છે, નહીં ભૂલું કે આપે મને જન્મ આપી આ મનુષ્ય દેહ આપ્યો. નહીં ભૂલું કે આપે સદગુરુની પ્રાપ્તિ કરાવી મને ઉગાડ્યો. નહીં ભૂલું આપે મુझ પર કરેલા અનંત ઉપકાર અને નહીં ભૂલું આપે આપેલા આ ધર્મના સંસ્કાર. નહીં ભૂલું આપે શીખવેલા સદાચાર અને આજે સવિનય હું કરું છું આપને વંદન વારંવાર. I invite proud parents of Veer to come up on stage and deliver their welcome speech. ઓમ ભાઈશ્રીની આજ્ઞાથી શરૂ કરી. શ્રી વિકરાટ પ્રભુને વંદન કરીએ છીએ. આ પવિત્ર સમય પરમ કૃપાળુ દેવ પરમ પૂજ્ય બાપુજી અને પરમ પૂજ્ય ગુરુમાને વંદન કરીએ છીએ. પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીને પરમ ભક્તિથી વંદન કરીએ છીએ અને અંતકરણના ઉમળકાથી પ્રેમપૂર્વક આવકારીએ છીએ. બ્રહ્મનિશ મિનલભાભી, બ્રહ્મનિશ વિક્રમભાઈ, બ્રહ્મનિશ રસિકભાઈ, બ્રહ્મનિશ લલિકાબેન, બ્રહ્મનિશ વિનુકાકાને વંદન કરીએ છીએ અને આદરપૂર્વક આવકારો આપીએ છીએ. આપ સર્વ મુમુક્ષુ ભાઈઓ બહેનો, અમારા પેરેન્ટ્સ, બીજા સ્વજનો, મિત્રો, આ બધાને અ વેરી વોર્મ વેલકમ ટુ ધીસ મોર્નિંગ. જ્યારે વીરનું રિઝલ્ટ આવ્યું ત્યારે બધાએ કહ્યું કે તમારે પાર્ટી તો આપવી જ પડશે અને નાની અમથી નહીં, જોરદાર પાર્ટી આપવી પડશે. તો ભાઈશ્રીના પરમ સત્સંગ વિના બીજી જોરદાર સેલિબ્રેશન શું હોઈ શકે? ભાઈશ્રી છે તો આનંદ છે, પરમ સત્સંગ છે અને પરમ આનંદ છે. વળી ભાઈશ્રી દીપ પ્રાગટ્ય કરે ત્યારે તે જ્યોતના પ્રકાશથી દિવ્ય વાતાવરણ સર્જાય છે અને આપણા આત્માને પણ પવિત્ર કરે છે. અને સૌથી ઉત્તમ વસ્તુ તો એમના બોધ વચનોનું અમૃત પાન કરવા મળે અને એક હાશ, એક હળવાશ અને શીતળ શાંતિનો અનુભવ થાય. આપણને બધાને જ અનુભવ છે કે જ્યારે ચિંતાઓ અને અનેક પ્રકારના ભયો આપણને સતાવે છે ત્યારે આ ગુરુવાણી આપણી સહાય આવે છે, આપણને રોકે છે, આપણને ટોકે છે અને આપણને માર્ગદર્શન પણ આપે છે. ભાઈશ્રી, આપે આ સત્સંગ આયોજન કરવાની સંમતિ આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપની સમક્ષ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રમાદ છોડી પ્રબળ પુરુષાર્થ કરી પરમાર્થ માર્ગે પ્રગતિ કરી આપનો રાજીપો મેળવીએ. જય ભગવાન. તો વીર પ્રભુની સ્તરના ને પછી વીર ગુણના ધારક પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીનો આવકારો. તો વીર ગુણના ધારક, વીરના શાસનને શોભાવનારા, વીર પ્રભુના અનુયાયી અને વીર ગુણને પ્રબોધનારા એવા સદગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીને સ્વાધ્યાય આપવા વિનંતી કરીએ છીએ. અંતરમાં વીર ગુણને ખીલવવા વીરતાના ધારક સદગુરુના ચરણોમાં અમારા સૌના
त्रिकरण योगे वंदन हो वंदन हो. Fari, what does Veer say to Parampujya Bhai Shri? Oh my Gurudev, there is peace in every movement of your body. Oh my Gurudev, there is peace in every movement of your body. Peace in your thinking and peace in your willpower. Peace in your love, affection and care for all of us. Please bless me with your peace through your divine words of wisdom. Parampujya Bhai Shri. પહેલાં આપણે સ્તુતિ અને પદ સાંભળી અને પછી જે સ્વાધ્યાય શરૂ કરીશું. અરહંતો ભગવંત ઇન્દ્ર મહિતા सीताश्च स्थिता आचार्या जिन शासनो नति करा पूज्या ध्यायका श्री से धांत सुपाठका मुनिवरा रत्न पंच परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो महादेव्या कुक्षीरत्नम् शतचित रवात्मजम् राजचन्द्र महं वन्दे तत्त्वलोचन दायकम् प्रभु तत्त्वलोचन दायकम् तत्त्वलोचनदायकम् प्रभु तत्त्वलोचनदायकम् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नेत्रं
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी मेरा
कृपा से सब काम हो रहा है। सोचा नहीं था हमने ऐसे मिलेंगे कान्हा, सोचा नहीं था हमने ऐसे मिलेगा कान्हा। दरिया की मौज को भी यूं मिल गया किनारा। चरणों की धूल से अब मैं निहाल हो गया हूँ। चरणों की धूल से अब मैं निहाल हो गया हूँ। करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। स्वीकार करना प्यार है भेंट अश्रु बिंदु। स्वीकार करना प्यार है भेंट अश्रु बिंदु। रखना शरण में अपनी तुम हो दया के सिंधु। तेरी शरण में जीवन ये तमाम हो रहा है। तेरी शरण में जीवन ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इतनी दया ही करना गुरुदेव हमारे प्यारे। इतनी दया ही करना गुरुदेव हमारे प्यारे। जीवन सफल हो मेरा रहे साथ भक्त सारे। जीवन सफल हो मेरा रहे साथ भक्त सारे। तेरे नाम के स्मरण से भव पार हो रहा है। तेरे नाम के स्मरण से भव पार हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम
सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ઓમ. આપ સર્વેને આત્મભાવે વંદન. આપણે સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા જેને 3 પ્રકારના વીર તરીકે બિરદાવવામાં આવેલા છે એવા વીરને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ. કેમ કે આટલી નાની ઉંમર, 22 વર્ષની ઉંમર, અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ક્લિયર કરવું એ કેટલું બધું ડિફિકલ્ટ છે, કેટલું બધું મુશ્કેલ છે. હું સાયલા હતો ત્યારે જે સીએનું રિઝલ્ટ આવ્યું મેં પેપરમાં જોયું તો લગભગ 11% રિઝલ્ટ હતું. અને આવી રીતે જો 11% રિઝલ્ટની અંદર પણ પહેલા જ એટેમ્પમાં અને આટલી નાની ઉંમરે ક્લિયર કરવું એ તો ખરેખર અભિનંદનીય છે. એટલે વીરને અભિનંદન આપીને આપણે સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. અને પછી પાછી આ જે પ્રાસંગિક વાત છે એ છેલ્લે પણ લઈશું. તો આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર આપણો જે વિષય છે એ સિદ્ધિની સાધના છે. આમ ગણીએ તો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ડિગ્રી મેળવવી એક સિદ્ધિ તો છે જ, પણ એક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી વીરે, આપણે આમ વીરને આપણે સેન્ટરમાં રાખીને વાત કરીએ છીએ, પણ જે પણ વાતચીત થશે એ બધા યુવાનોને પણ લાગે અને એ ઉપરાંત અહીંયા જેટલા ઉપસ્થિત છે એ બધાને સ્પર્શે ને એવી આ વાત છે. તો જે વીર કે જે પોતાના મા બાપ, દાદા દાદી ના જેને કહીએ ને કે સાનિધ્યમાં રહીને એની છત્ર છાયામાં રહી અને ખૂબ સુંદર રીતે આ સીએની ડિગ્રી એને પાસ કરી અને હવે એને પોતાનું જે જીવન છે એનું ઘડતર કરવાનું છે. અને એ ઘડતર કરવા માટે થઈને એના મનની અંદર પણ અનેક પ્રકારના વિચારો ચાલતા હશે. તો જે આપણે આ લેખ વાંચી રહ્યા છીએ એની અંદર આ રચયિતા કહે છે કે હું પણ જીવન વિશે વિચાર કરવા બેસું છું ત્યારે મારા મનમાં વિચારો, કલ્પનાઓ અને અનુભૂતિઓના ઇન્દ્રધનુષના રંગોની વિવિધ ભાત અંકાઈ જાય છે. તો હવે આ જીવન ઘડતરની વાત થઈ કે મારું જીવન કેવી રીતે હું ઘડીશ. આની અંદર આપણે શરૂઆતથી જ એના 2 વિભાગ કરી અને વાતને આગળ વધારીએ કે 2 વિભાગ છે એમાં કે જે જીવને પોતાનું સાંસારિક જીવન એનું જે ઘડતર કરવું છે અને એ જીવન જીવવું છે, પીસફુલી, શાંતિપૂર્વકનું, આનંદપૂર્વકનું જે ઘડતર કરવું છે એ એક વાત. અને એ સાંસારિક જીવનની સાથે સાથે પોતાના આધ્યાત્મિક જીવનનું પણ ઘડતર કરવું છે, આ બીજી વાત. તો આ બંને વાત પેરેલલ પછી અનુક્રમે આપણે ચલાવી શકીએ. પણ જે જીવે સંસારની વચ્ચે રહી અને પોતાનું આધ્યાત્મિક ઘડતર કરવું છે એને સંસારનું જે ઘડતર છે ને એ એટલું બધું બેલેન્સ અને સુંદર રીતે કરવું જોઈએ કે એના જીવનની અંદર જેને કંઈ ખોટી રીતના ટેન્શન્સ કે ઉપાધિ કે બીજું ત્રીજું વધારે પડતું ન થાય અને એ જીવન પણ પોતે શાંતિથી વિતાવી શકે
અને સાથે સાથે પોતાનું આધ્યાત્મિક ઘડતર પણ કરી શકે. હવે આ બે પ્રકારના જીવન અને એમાં પછી કયા પ્રકારના જીવનને પ્રાયોરિટી આપવી એ પણ પાછો એક ક્વેશ્ચન થાય ને. તો આપણે એક પછી એક મુદ્દા લેશું અને એ વાતને કવર કરતા જઈશું. તો હવે આપણે જીવન કે જેના વિચારો, કલ્પનાઓ અને અનુભૂતિ એના ઇન્દ્રધનુષના રંગોની વિવિધ ભાત કીધી કે જે મનની અંદર અંકિત થવા માંડે અથવા તો એનું પેન્ટિંગ અથવા તો એનું ગૂંથણી ચાલુ થઈ જાય. પણ જીવન એટલે શું? આ એક મોટો સવાલ. તો જીવન એટલે અનંત સ્પર્ધા. અનંત સ્પર્ધા એટલે જ્યારે મા બાપનું સેન્ટર હોય છે ત્યારે આ સ્પર્ધા બહુ મૂંઝવણ નથી કરતી હોતી. પણ પછી જે જીવનનું ઘડતર કરવાનું છે એની અંદર તો સ્પર્ધા, સંઘર્ષ, મુશ્કેલીઓ અને એની સાથે સાથે અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ, આ બધું જોડાયેલું હોય. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે જીવન એટલે અનંત સ્પર્ધા. એક ખ્યાલ તમારા મનમાં બેસે છે? દરેક માણસને વત્તે ઓછે અંશે પોતાના દુશ્મનો અને મિત્રો, સ્વજનો અને પાડોશીઓ તેમજ જગત સાથે સ્પર્ધા કરવી પડે છે, આમ સતત. તો મોટા ભાગના માણસો કોઈ નવી શરૂઆત કરતા જ નથી. હવે આમ જેને કહીએ કે સંઘર્ષ તો આવે જ. કોલેજ જીવનની અંદર પણ સ્ટુડન્ટ લોકો અનેક પ્રકારનો સંઘર્ષ તો અનુભવ કરતા જ હોય છે. અને જે બ્રાઇટ સ્ટુડન્ટ હોય તો એને હંમેશા પોતાની રેન્ક જાળવી રાખવા માટે કેટલો સંઘર્ષ કરવો પડતો હોય છે. અને એ સંઘર્ષની અંદર એને જે પોતાનો મિત્ર લાગે એ જ પાછો એનો કોમ્પિટિટર હોય. એટલે કોઈક એક અપેક્ષા તો એમ લાગે કે આ મિત્ર પણ છે અને પાછો દુશ્મન પણ છે. કઈ અપેક્ષા એ? તો કે પોતાને જે રેન્ક જાળવી રાખવી છે એ અપેક્ષા એ. આમ જો વિચાર કરીએ તો આ સંઘર્ષ સતત ચાલતો જ હોય છે. કે ઘરની અંદર બે નાના બાળકો, 1-2 વર્ષની ઉંમરના તફાવત અથવા તો ભલે 5 વર્ષની ઉંમરનો તફાવત હોય, એ બંને વચ્ચે પણ નાની નાની વાતમાં કેટલા સંઘર્ષ થતા હોય છે. કે આપણે જાણીએ છીએ કે એકે લાલ કલર પસંદ કર્યો તો બીજાને લાલ જ જોઈએ. આવી રીતે શરૂઆત થતી હોય છે. તો આ જીવન આવું છે. પણ જેને પોતાના જીવનનું સારી રીતે ઘડતર કરવું છે એ એક વાત છે. બાકી સામાન્ય રીતે મોટા ભાગના માણસો કેવા હોય છે તો કે કોઈ નવી શરૂઆત કરતા જ નથી. આના ઘણા કારણો હોય છે. એક તો એમનામાં આ માટે કોઈ ઉત્સાહ નથી હોતો. અને બીજું, ભૂતકાળે એમને એવું ઠસાવી દીધું હોય છે કે પોતે સ્પર્ધામાં જોડાવા માટે યોગ્ય નથી. વળી કેટલાક સ્પર્ધામાં જોડાયા પછી અધવચ્ચે મૂકી દે છે. એ થોડા સમયમાં એવું નક્કી કરી લે છે કે જે લોકો જીતી શકે છે એ ધમાલ કરે છે અને જીતી જાય છે. આમ જેને કહીએ કે કોઈ પણ માણસને પોતાનું ઘડતર કરવાની અંદર અથવા તો નવું કામ શરૂ કરવું હોય તો કેટલી પ્રકારની મુશ્કેલીઓ મગજની અંદર અનુભવતા હોય અને પછી શરૂઆત જ ન કરે. અને કાં તો શરૂઆત કરી હોય તો એક મૂકી દે, અર્ધ વચ્ચે છોડી દે. અને વળી જે લોકો આગળ વધી જાય છે એના માટે એમ કે એ લોકો ધમાલિયા છે. તો આ બધા વિરાટ ટોળામાં મુઠ્ઠીભર માણસો અંતિમ લક્ષ્ય પહોંચે છે.
અને બાકીના બકમદાર વીરોને વધાવી લે છે, યા દૂર ઊભા રહી અને મુગ્ધ ભાવે જોયા કરે છે કે જે લોકો સ્પર્ધામાં આગળ આવી ગયા, સુંદર એચિવમેન્ટ કરી, એને વધાવે પણ ખરા અને દૂરથી ઊભા ઊભા કદાચ એને મુગ્ધ ભાવે જુએ પણ ખરા. પણ જેઓ કોઈ વિચાર કરવા માટે રોકાતા નથી એ અવશ્ય વિજય પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે પોતાનો જે વિષય છે એના ઉપર તો એ વિચાર કરે, પણ પછી હવે આમાં હું સક્સેસફુલ થઈશ કે નહીં, મુશ્કેલી આવશે તો શું કરીશ, આમ શું કરીશ, એમ કરી અને એ અટકી જાય. પણ પછી એવો નિર્ણય કર્યો કે મારે આ કાર્ય કરવું છે, પછી એ રોકાતો નથી, એ અવશ્ય વિજય પ્રાપ્ત કરે છે. આ જીવન ગણતરના બહુ જ મહત્વના એક પછી એક મુદ્દાઓ આની અંદર આવ્યા કરશે અને એ મુદ્દાઓ જેને કહીએ ને કે આપણી મેમરીમાં ફિટ કરી લેવા જરૂરી બની જાય. દુનિયા એમને માથે ઉપાડી લે છે, એમનું ગૌરવ થાય એ પણ વાજબી છે. આ જોઈ હવે આવી રીતે ઘણા લોકો જોઈએ કે ભાઈ આ તો ઘણો સક્સેસફુલ થઈ ગયો, આગળ વધી ગયો, એટલે બીજા લોકોને પણ ઉમળકો આવી જાય, એમને પણ વિજયની ઈચ્છા થાય છે અને એ આયોજન ઘડી અને કશાક કાર્યની શરૂઆત રંગે ચંગે પણ શરૂ કરી દે છે. પણ શરૂઆત સુંદર કરી તેથી શું? માત્ર શરૂઆત કરવાથી કામ સિદ્ધ થતું નથી. શરૂઆત કર્યા પછી એ કામ સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી સતત મહેનત, પુરુષાર્થ, જાગૃતિ આ બધું જીવે રાખવું પડે છે. આ જીવન બે પ્રકારનું જીવન, આપણું વ્યવહારિક જીવન અને આધ્યાત્મિક જીવન, આ બંનેની વાત પેરેલલ ચાલી રહી છે. હવે આમાં જે એક મહત્વનો મુદ્દો છે અને એ મુદ્દાની અંદર આ એક વાત છે કે દરેકને તકો દરેકને મળેલી છે. સ્વેટ માર્ડનનું આ વાક્ય મેં વાંચ્યું અને મારા મનમાં એક વિસ્ફોટ થઈ ગયો. સમજો કે એ પળે જાગી જવાયું, ચીર જાગૃતિની એ પળ અમર બની ગઈ અને આજે પણ મનમાં એ ફરિયાદ તો નથી જ જાગતી કે મને તક મળતી નથી. ઘણા લોકો ફરિયાદ કર્યા કરે છે કે અમારી પાસે સાધનોનો અભાવ છે. જેઓ પોતાની પાસે રહેલા સાધનોનો બરોબર ઉપયોગ નથી કરતા, એમને આવી કે બીજી કોઈ પણ ફરિયાદ કરવાનો લેશ માત્ર પણ અધિકાર હોતો નથી. આવા માણસને પોતાના સાથીઓ અને આખા જગત પ્રતિ પૂર્વાગ્રહ પેદા થાય છે. એમને એમ જ થયા કરે છે કે બહારના બળો જ એમને ત્રાસ આપે છે. એટલે આમ જેને કહીએ ને કે ઘણા લોકો એમ કે અમને તક નથી મળતી. તક તો દરેક જણને પ્રાપ્ત થતી જ હોય છે, પણ એના મનની અંદર કંઈક એવું અવળું ભરેલું હોય કે આવેલી સામે તક છે ને એ તકને કાં તો ઓળખી શકતો નથી, કદાચ ઓળખી ગયો તો પગ માંડી શકતો નથી, આગળ વધી શકતો નથી અને અનેક પ્રકારના બહાનાઓ આમ આગળ કરતો હોય છે. અને આ રીતે એ પોતે તકનો ઉપયોગ ન કરી શકે તો આગળ કઈ રીતે વધી શકે? અને વળી પાછા આવા માણસો પોતાના સાથીઓ અને આખા જગત પ્રતિ પૂર્વાગ્રહ રાખતા હોય બસ, અને નવા બાનાઓ, અને પાછો પોતાના મનને આવા બાનાઓને મનની અંદર વિકસિત કરી અને પોતાના મનને અશાંત રાખે, એને ક્યાંય શાંતિ ના મળે. શરદ બાબુની નવલકથાનો નાયક કહે છે કે ભગવાનને ભાંડવાથી શું, લોકોને ગાળો દેવાથી પણ શું વળવાનું,
આ નાયકે આમ કીધું તો નાયિકા કહે છે કે તો આપણા આટલા પુરુષાર્થ છતાં આપણને નિષ્ફળતા મળે જ કેમ? મને તો ભગવાન અને દુનિયા જ આમાં જવાબદાર લાગે છે. તો આમ જેને કહીએ ને કે માણસ જ્યારે પોતે કાર્ય શરૂ કરે અને નિષ્ફળ જાય ત્યારે એને ભગવાનને પણ એ તો ગુનેગાર બનાવી દેતો હોય છે. પણ હકીકત શું છે કે નિષ્ફળતાના મૂળિયા બીજે ક્યાંય હોય છે, પછી બીજે ક્યાંય હોય છે એમ વિચાર કરતા કરતા કદાચ આપણી અંદર રહેલા છે. આપણે આવા પ્રામાણિક પૃથ્થકરણનો સ્વીકાર કરવા માટે તૈયાર છીએ કે નિષ્ફળતાના મૂળિયા મારી અંદર રહેલા છે? જે જીવ જો આ સ્વીકાર કરી શકે તો એની નિષ્ફળતાનું કારણ પણ ગોતી શકે અને પછી પોતાના પુરુષાર્થની અંદર એ ભૂલ ફરીથી ન કરે. જો અંતિમ લક્ષ્ય પહોંચવું હોય તો આવા કડવા ઘૂંટડા પીવા જ પડશે. માણસ શરૂઆત ન કરે, આળસ રાખે, ન ગણ્ય બની રહે તો કોઈ શું કરે? એમાં જગતને કંઈ લેવા દેવા હોતી નથી, પણ બહાના કાઢી અને આળસ સેવ્યા જ કરશે. સમજો કે આ માણસ માનવ જાતના મોટા ભાગનો એક આદર્શ પ્રતિનિધિ છે. એના ભાઈઓનો વંશવેલો વિશાળ વિશ્વમાં વિસ્તારેલ છે. તો આ જે લોકો કે બાના કાઢે, આળસ સેવ્યા કરે, કંઈ કરે નહીં, આવા માનવ જાતના મોટા ભાગનો એક આદર્શ પ્રતિનિધિ કીધો. આવો માનતો હોય અને એના ભાઈઓનો વંશવેલો એ વિશાળ વિશ્વમાં વિસ્તરેલ છે. કે જેને કહીએ ને કે ખરેખર કોઈ પણ કાર્યની અંદર સિદ્ધિ મેળવનાર તો 100 એક હોય ને કે 1000 એક હોય ને, બાકીની અલગ અલગ મુશ્કેલીઓ, તકલીફો કે જે પણ ગણો એ, પણ એ તકલીફોમાંની મોટા ભાગની તકલીફ એની પોતાની અંદર જ રહેલી હોય છે. અને એનો જો એને ખ્યાલ આવે તો એ 100 કે 1000માંનો એક માણસ છે ને બની શકે. હવે એક પ્રસંગ છે કે ગુરુદેવ ટાગોરે જ્યારે શ્રીનિકેતનનો અભિનવ ખ્યાલ રજૂ કર્યો ત્યારે એ 2 જાગીરદારોએ એમને આવા સાહસમાંથી વાળેલા. હવે શ્રીનિકેતન કે જેની રચના કરવી હતી અને એનો અભિનવ ખ્યાલ ટાગોરે પોતે રજૂ કર્યો તો બીજા 2-4 જાગીરદારો કે આમાં તમે ક્યાં પડો છો, આવી બધી મુશ્કેલી ક્યાં વોરો છો, એવી રીતે કંઈ ને કંઈ આવા સાહસથી એને વારેલા. તો ગુરુદેવે એમને જવાબમાં કહેલું કે જીવન એક સાહસ યાત્રા છે. અહીં તમારે કર્મઠ કાર્યનિષ્ઠા સાથે કલ્પના અને ધારણાથી પણ ચલાવવાનું હોય છે. હવે આમ જેને કહીને કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનું તો મનોબળ કેટલું મક્કમ હશે કે ગમે એવો વિરોધ હોય તો એ વિરોધની સામે એ બરોબર ટક્કર લે. તો હવે આ શ્રીનિકેતનનો જે અભિનવ ખ્યાલ છે અને એ આખી રચના જે કરવાની છે તો એના અનુસંધાનમાં શું કહે છે કે જીવન એક સાહસ યાત્રા છે. અહીં તમારે કર્મઠ કાર્યનિષ્ઠા સાથે, એક તો કર્મઠ કાર્યનિષ્ઠા, એની સાથે કલ્પના અને ધારણાથી પણ ચાલવાનું હોય છે કે હું શ્રીનિકેતનની આવી રચના કરીશ, આવા અંદર ડિવિઝનો હશે, આવા કાર્યો હશે, આવી બધી કલ્પનાઓ પહેલા ઊભી કરવાની, ધારણાઓ કરવાની અને પછી ચાલવાનું હોય છે. એટલે એના માટે થઈને એક સવાલ ઊભો થયો
કે પણ માત્ર કલ્પના ઉપર ચાલવાથી શું વળે? તો કે ઘણીવાર કલ્પના તરંગો જ તમને અણધારી દિશા સૂચવી દે છે. હવે આમ કહ્યું ને એટલે જે આ સંવાદ કરનાર હતો એ કે છે તમારી તો ભાઈ દ્રષ્ટિ જ અનોખી. તો કે સાધનાથી તમને પણ એ દ્રષ્ટિ મળી શકે. આવી અનોખી દ્રષ્ટિ જો જોઈતી હોય તો બધા જ એના પ્રાપ્ત કરી શકે સાધનાથી. એટલે શું કે છે કે નવી ગંગા પોતાનો ભગીરથ ઝંખે છે. અત્યારમાં તો ગંગા વહી રહી છે ને, ભગીરથ ના માથા ઉપરથી એ વહી અને આ ભારતની ભૂમિને એને પાવન કરી. પણ હવે નવી ગંગાને પણ આવવું છે, પણ કોઈ ભગીરથ તો જોઈએ ને. નવું સાહિત્ય પોતાના લેખકની કામના કરે છે. નવી કલા પોતાને પ્રગટાવનાર ઉન્મેષકારક સર્જકની રાહ જુએ છે. તો તૈયાર નતા બધા? નવા નવા અનેક સર્જન એમના ભાગ્ય વિધાતાની પ્રતીક્ષા કરે છે. એટલું જ નહીં, પણ વિજય ખુદ એના સ્વામીને ઝંખી રહ્યો છે. એટલે જીતનારા માણસોના લક્ષણ જુદા હોય છે. જે ખરેખર જ્યારે પણ જીત મેળવે અથવા તો આગળ આવે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે, એના લક્ષણ જુદા હોય છે. વિચાર કરી અને નિર્ણય લે છે. હવે આ બહુ જ મહત્વના મુદ્દાઓ છે. જેને પણ પોતાનું ઘડતર કરવું છે તો વિચાર કરી અને એ નિર્ણય લે છે. કામે લાગે ત્યારે દીવા સ્વપ્નો કે ચિંતાઓને કોઈ સ્થાન આપતા નથી. બસ પોતાના કાર્યમાં લાગવી પડે. એમની કાર્ય ભક્તિની તુલના કશાની સાથે ન થઈ શકે. પછી કાર્ય ભક્તિ કીધી કે પોતાના કામમાં એવો લાગી પડે કે પછી એની તુલના બીજાની સાથે ન થઈ શકે. પછી ખંત તો એમનો હોય જ. ગમે તે તોફાન આવે તોય એ દુનિયાને એની જાણ ના થવા દે કે કોઈની દયા પણ યાચે નહીં. તત્કાળ બદલાની એને કોઈ અપેક્ષા પણ ન હોય. એમના જીવનમાં આળસને તો સ્થાન જ ક્યાંથી હોય? આવા માણસો વિજય ના મેળવે અને નિર્ધારિત લક્ષ્ય ના પહોંચે તો જ નવાય. એટલે કે આવા માણસો તો ખરેખર સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ કરે છે. તમે કાર્ય સિદ્ધિની તમામ શરતો પૂરી કરો પછી કોઈની તાકાત છે કે તમારા રાહમાં રોડા નાખી શકે? જેવો સજ્જડ પુરુષાર્થ કરે છે, જે સાહસ કરવાની હિંમત રાખે છે, જેવો ત્વરિત નિર્ણય લઈ અને કાર્યમાં જોડાય છે, જવાબદારી સ્વીકારી અને અદા કરે છે અને કોઈ પણ હિસાબે અટકવાની વાત સ્વીકારતા નથી, એમને માટે ભવ્ય વિજય સ્વયં તૈયાર રહે છે. તો આમ આ ભવ્ય વિજયને માટે થઈને આ થોડાક મહત્વના આપણે મુદ્દા જોયા. આમ મને એવું લાગે છે કે વિજયની વાત આવે ને તો બધાને એમ તો થાય કે મારે પણ આગળ આવવું છે, મારે પણ વિજય પ્રાપ્ત કરી લેવો છે. પછી પોતાના હાથમાં જે પણ કાર્ય હોય પણ એને એમ થઈ જાય કે ભાઈ મારે આ કરવો છે, એની અંદર મારે અગ્રેસર એટલે કે આગળ પડતા રહેવું છે, મારે પેલું સ્થાન જોઈએ છે. આવું તો બધાની ઈચ્છા હોય ને. તો ઈચ્છા તો બધાને હોય, સારી સારી ઈચ્છા કોને ન હોય? પણ એ ઈચ્છા મુજબ ખરેખર આપણે કાર્ય કરી અને પાર પાડવું છે, એ સિદ્ધિ મેળવવી છે, તો એના માટે થઈને આ બધા ગુણો, આ બધા લક્ષણો અને આવી રીતે કાર્ય કરવાની
આંતરિક રીતે તૈયારી હોવી જ જોઈએ. અને આમાં મુમુક્ષુનો વર્ગ ઘણો મોટો છે. એ મુમુક્ષુ બરાબર જાણે છે કે અમને જે પણ આજ્ઞાઓ થઈ છે એનું આરાધન, આની અંદર જેટલી નિષ્ઠાઓ બતાવી એ નિષ્ઠા પ્રમાણે જો હું કરું તો ચોક્કસ હું આ માર્ગની અંદર ખૂબ ઝડપથી પ્રગતિ કરી શકું. મુમુક્ષુના અંતઃકરણની અંદર છે ને આ વાત દ્રઢ તો થયેલી જ હોય છે, પણ એમાં પણ આવે પછી પણ એ પણની અંદર તો એટલું બધું આવી જાય કે એ ઢીલો પડી જાય. પણ આપણે હવે પણને આમ સુલટાવવાની વાત કરીએ, પણ આની અંદર જે દર્શાવવામાં આવેલું છે એવી રીતે જો જીવ બરાબર પુરુષાર્થ કરે તો મને એમ લાગે છે કે આ જીવનની જેટલી સિદ્ધિઓ છે ને એ તો જેને કહીએ ને કે એક થોડા વખત માટેની છે. આ સિદ્ધિ કંઈ કાયમ તો રહેવાની નથી, કેમ કે આ શરીરે કાયમ રહેવાનું નથી, તો પછી સિદ્ધિ તો કાયમ થોડી રહેવાની છે. પણ આધ્યાત્મ માર્ગની અંદર પ્રાપ્ત કરેલી જે સિદ્ધિ છે ને એ હંમેશા એક જીવનની સાથે રહેવાની છે, કે જે કાયમ રહેનારી વાત છે. એટલે એને તો પ્રાયોરિટી પોતાના આધ્યાત્મિક જીવનને આપી અને આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને સતત પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. તો હવે આમ મનની અંદર આ બધા મુદ્દા પણ બેસી ગયા અને એમ જ થઈ જાય કે બસ હવે તો મારે જરાય આળસ નથી કરવી અને બરાબર લાગી પડવું છે. પણ વિજય માટે જોખમ પણ ભવ્ય લેવા પડે એ ભૂલવાનું નથી. જોખમ પણ આવે પછી. તમે પોતાના ઘરમાં બેસી અને એવરેસ્ટ ઉપર આરોહણ નથી કરી શકતા, પછી વિજય મળવાનો તો સંભવ ક્યાંથી રહ્યો? નંદ બાબુએ પોતાના 2 વિદ્યાર્થીઓને એક જ વિષય ઉપર ચિત્ર દોરવાનું સોંપેલું. એક જ વિષયને ચિત્ર દોરો. એક જણ બીજી સાંજે ચિત્ર પૂરું કરીને લાવ્યો. એ જોઈ અને નંદ બાબુ કહે કે બેટા, માત્ર કામ પૂરું કરવું એ અગત્યનું નથી, એ સારી રીતે પૂરું થવું જોઈએ. તો હવે આમ બરાબર ચિત્ર દોરીને લાવ્યો, પણ સારી રીતે. એટલે આપણે કામ તો કરતા હોય પણ વેઠ ઉતારીને પણ પૂરું કરીએ અને ખૂબ ચીવટ અને ચોકસાઈ પૂર્વક કરીએ, એની વચ્ચે કેટલો મોટો ફરક છે. એટલે એ સારી રીતે પૂરું કરવું જોઈએ. તો હવે આ વિદ્યાર્થી શું કહે છે, પણ મેં ઝડપથી પૂરું કર્યું એનું કાંઈ નહીં? તો કે એ એટલું જ પૂરતું નથી. મેં તો ધ્યાન દોરવાની ફરજ અદા કરી કે માત્ર ફરજનો ભાવ નકારાત્મક છે. જો ખાલી ફરજનો જ વિચાર કરે ને તો એ નકારાત્મક વાત આવી જાય કે ભાઈ ગમે એમ કહીને મારી ફરજ છે એટલે મારું કાર્ય પૂરું કરી નાખું, એમ જેને કહીને કે ફરજ બાબતની અંદર જે ખરેખર જે ફરજ બજાવે છે, નિષ્ઠાપૂર્વક ફરજ બજાવે છે ને, એની વાત જુદી છે. પણ આમ જેને કહીને કે સંસારની અંદર, કુટુંબની અંદર, નોકરી ધંધો કરતા હોય ત્યાં કે ગમે તે ક્ષેત્રમાં જાય તો લોકો આમ જાણે કે પોતે ખૂબ આદર્શવાદી હોય એમ ફરજની વાત આગળ કરે કે આ મારી ફરજ છે, આ મારી ફરજ છે, આ મારી ફરજ છે. પણ એ ફરજ પછી એને જે કાર્ય કરવાનું છે એમાં એની નિષ્ઠા કેટલી, એ જે કાર્ય કરી રહ્યો છે બરાબર ચોકસાઈપૂર્વક વ્યવસ્થિત અને સંપૂર્ણ કર્યું કે નહીં, એની અંદર કેટલી ખોટ રહી ગઈ, કેટલી ખામી રહી ગઈ. તો જ્યાં ફરજ આવે છે ને ત્યાં જો નિષ્ઠા નથી ને તો એ કાર્ય જે છે ને એ યથાયોગ્ય રીતે નથી થતું. પણ જેને પોતાનું જીવન સુંદર રીતે ઘડવું છે એને તો નિષ્ઠા પણ જોઈએ ફરજની સાથે.
શ્રી અરવિંદ અને નીલ દબરન, શ્રી અરવિંદ અને નીલ દબરન વચ્ચે એકવાર માનવીની આળસ વિશે વાતો થયેલી. માનવીની આળસ, આમ તો આળસ તો એવી વસ્તુ છે કે એનો પરિચય કોને ન હોય. તો આ આળસ વિશે વાત થઈ એટલે કે અરવિંદે કહ્યું કે હાડકાં વળતા નથી એ માણસનો મોટો સવાલ હોવો જોઈએ. એટલે તરત જ આ નીલ દબરન કહે છે કે ખુદ મારા હાડકાં પણ મને આવો અનુભવ કરાવડાવે છે. હવે આમ જે આળસની વાત છે ને, આની પહેલા નિષ્ઠાની પણ વાત આપણે જોઈ અને એમાં વચ્ચે આ આળસની વાત બહુ મહત્વની વચ્ચે આવી. તો આળસનો તો આની અંદર આને પણ એમ કીધું ને કે ખુદ મારા હાડકાં પણ મને આવો અનુભવ કરાવડાવે છે. તો આજે આળસની અંદર બહુ મહત્વનું પરિબળ કયું છે કે મનની આળસ આમાં કારણભૂત હોય છે. કાર્ય સિદ્ધિ માટે કાર્ય સાધનાનું રૂપ ધારણ કરવું જોઈએ. કેમ કે કાર્ય સિદ્ધિ કરવી છે તો પોતાને જે કાર્ય કરવું છે એ એની સાધના છે અને એ સાધના મારે બરાબર નિષ્ઠાપૂર્વક કરવાની છે. આવી રીતે એને પોતાનું કાર્ય કરવું જોઈએ, આમ અરવિંદ કહી રહ્યા છે. હવે મનની આળસની વાત આવી ને, મને એમ લાગે છે કે લગભગ આ મન છે ને એ જ બધે આડું ચાલતું હોય છે, એ જ બધે મુશ્કેલી કરાવતું હોય છે. કેમ કે આપણું મન છે ને એ આપણને એટલી બધી જગ્યાએ અટકાવે છે, રોકે છે, અથવા તો એમાં નિષ્ઠા નથી આવવા દેતું. તો હવે આમ અરવિંદે તો વાત કરી કે કાર્ય સિદ્ધિ માટે કાર્ય સાધનાનું રૂપ ધારણ કરવું જોઈએ. તો આ નીલ દર્પણ શું કહે છે, પણ મન માને નહીં તો કે છે એ મનને મનાવવાનું નામ જ સાધના છે. એટલે વળી સવાલ આવ્યો કે કેટલી સાધના કરવી જોઈએ, કેટલી સાધના કરવી જોઈએ. તો કે આપણે પહેલી કે બીજી ભૂમિકામાં રહેવાનું નથી. જ્યાં છીએ ત્યાંથી 4 ડગલા ભરી અને અટકી જવાનું હોય તો વધારે શ્રમ લેવાની જરૂર નથી. પણ આગળ જવું હોય તો કે છે કે પૂર્ણતા આપણું લક્ષ્ય છે. આપણને દોરે તો આપણે ધન્ય બની જઈએ, પણ આટલા ઊંડાણમાં જવાનું, જોવાનું અને જીવવાનું આપણને ફાવતું જ નથી. તેનું શું? આવું છે ને મોટા ભાગના લોકોને એના મનથી જ ન અનુકૂળ પડે, એને ફાવે પણ નહીં કે આટલા ઊંડાણમાં જવાનું, જોવાનું અને જીવવાનું. આ બધું બધી રીતે અનુકૂળ પડી જવું જોઈએ, પણ એ થતું જ નથી. એટલે કે જીવનને આપણે એમ જ સ્વીકારી લઈએ છીએ. જીવવું, ઉત્તમ રાતે જીવવું એ આપણો આનંદભર્યો અધિકાર છે. આપણે એ અધિકારનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ ખરા? આમ અહીંયા બેઠેલા જેટલા જણા છે બધાના અલગ અલગ પુણ્ય છે. કોઈના પુણ્ય ખૂબ સારા હોય કે જેને ખૂબ બધા સુંદર બાહ્ય સાધનોની પ્રાપ્તિ થઈ હોય, શરીર સારું હોય, કુટુંબીજનો પણ અનુકૂળ હોય, અને કોઈકને એ બધી બાબતની અંદર પોતાના જે કંઈ પણ પૂર્વભવના પુણ્ય અને પાપ એના હિસાબે બધું મિશ્રિત પણ મળતું હોય. તો આપણે જે પણ જીવન જીવીએ છીએ
બધા પછી જેનું પુણ્ય પૂરેપૂરું સારું છે અથવા તો ઘણું સારું છે અને જેનું પુણ્ય થોડુંક ઓછું, એનાથી ઓછું, આ બધા જીવોની વાત અને વિચારણા છે કે બધા જીવો પોતે જે જીવન જીવે છે એ આનંદથી જીવે છે. બધાના જીવનની અંદર શાંતિ રહેલી છે. પોતાનું જે જીવન જીવી રહ્યો છે એમાં એને રસ અને રુચિ છે. તો ખૂબ પુણ્ય હોય પણ એક નાનકડી મુશ્કેલી હોય એની અંદરથી મન કેટલું બધું અશાંત અને અસંતોષી બની જતું હોય છે કે જે પુણ્ય સામે રહેલું છે એનો પણ એ આનંદ નથી લઈ શકતો. પણ જીવે જે પણ નાની મોટી મુશ્કેલીઓ છે એ મુશ્કેલીઓને ચિત્તમાં એનું સ્થાન બહુ મોટું બનાવી અને દુઃખ ઊભું કરવું, એની બદલે જે પોતાને પ્રાપ્ત થયું છે એનો તો સુખ અને એનો તો આનંદ પ્રાપ્ત કરી લેવો જોઈએ કે નહીં. આજથી 30 વર્ષ પહેલા એક જીવન સાધકનો પરિચય થઈ ગયો. જીવન સાધક. મારી ઉંમર ત્યારે ઘણી નાની, પણ તે વખતે માહિલો જાગી ગયેલો. એટલે શું થતું હતું કે જગત આનંદની મહેફિલ જેવું લાગતું હતું. અને જે જીવન સાધકનો પરિચય થયેલો એ કહે છે કે એ ભાઈને કામ કરતા જોવા એ એક લાવો હતો. એ વખતે મેં ડાયરીમાં લખેલું કે જગતની યાત્રામાં આપણને અનેક માણસો મળે છે, પણ અંતરનો આનંદ આંખોમાંથી છલકાવી અને જે પોતાના કામ નિપટાવે છે એના જેવું આનંદદાયક અને આવકાર્ય વ્યક્તિત્વ બીજું કોઈ નથી ગણાતું. આવું જીવન જોઈએ કે અંતરનો આનંદ આંખેમાંથી છલકાતો હોય, પોતે જે પણ કામ કરે અને પોતાનું કામ પાછું સુંદર રીતે નિપટાવે. આ સાધકે મારા ઉપર જબરજસ્ત અસર કરેલી. એમના હાથમાં જાણે કે પારસમણિ હતો. જે પણ કામને એ સ્પર્શે એ કંચન બની જાય. હોઠ પર સ્મિત ભર્યા ગીત અને હાથમાં વીજળી. આ એમનું લઘુ રેખાચિત્ર. આની સામે કાલે સવારે માણસોને જોજો, બીજા માણસોને જાણે લડવાની તૈયારી સાથે ઉપડ્યા હોય એમ લાગશે. તો શા માટે ભાઈ? તો કે જગત સ્પર્ધા છે એ ખરું, ચોક્કસપણે સ્પર્ધા તો છે જ, પણ એ એક તંદુરસ્ત સ્પર્ધા, હેલ્ધી કોમ્પિટિશન ન બની શકે. બસ આ જીવનની અંદર આ વાત બહુ અપનાવવા જેવી છે. કેમ કે જ્યારે સ્પર્ધા છે ને તો વેર, ઝેર, ઈર્ષા, ક્રોધ આવા અનેક પ્રકારના ભાવો છે ને અંદર મનમાં ઉઠતા હોય અને એની સાથે સ્પર્ધા કરવાની હોય. પણ આ જેને કહીએ કે તંદુરસ્ત સ્પર્ધા, એની અંદર આપણા જેની સાથે આપણે સ્પર્ધા કરવાની હોય એ વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણને ન વેર હોય, ન ઝેર હોય, ન ઈર્ષા હોય કે ન વિપરીત ભાવો હોય, પણ એક જ કે એ પણ પ્રયત્ન કરે છે, હું પણ પ્રયત્ન કરું છું, મારે પણ આગળ વધવું છે, એ પણ આગળ વધે. બસ બંને જણા અમારા પ્રયત્ન કરશું, એમાં જેના નસીબ સારા હશે અથવા તો જેનો એફર્ટ્સ બળવાન હશે એ જીતી જશે. આવી તંદુરસ્ત સ્પર્ધા, હેલ્ધી કોમ્પિટિશન એ આપણા જીવનની અંદર જો બને તો આ સ્પર્ધાની અંદર અશાંતિ મગજની બધી નીકળી જાય. એટલે આપણે કોઈનું ગળું કાપ્યા વગર વિજેતા કેમ ન બની શકીએ?
આપણા હૈયામાં આનંદની ધારા વહેતી હોય તો જ આપણે એ આનંદનું પાન બીજાને કરાવી શકીશું. કોઈની કડવાશની નોંધ પણ ન લે એવા આનંદ સાગર આપણી અંદર છલકાવા માંડશે અને ત્યારે સમજી લેશું કે આપણે સિદ્ધિના એક મહત્વની શિખરે તો પહોંચી ગયા છીએ. બસ હસો, ખૂબ હસો, આનંદમાં રહો અને આગળ વધો. તો તમારી મંજિલને તમને હસતા આવકારવામાં વધારે રસ પડશે. મંજિલને કેટલાક માણસોને જ્યારે જુઓ ત્યારે રોતા જ હોય. પેલા તો આપણે આપણી અંદર જોઈ લઈએ કે આપણે કેટલા રોઈએ છીએ. પછી આપણને તો ઘણા દેખાવાના, સામે તો ખૂબ દેખાવાના કે આખો દિવસ રોતો જ હોય, રોતો જ હોય. પણ માણસો હંમેશા રોતા હોય. એમની એવી ફરિયાદો સતત ચાલુ હોય છે કે અમને તક ન મળી, અમારા સંબંધીઓ વિરોધી થયા, દુશ્મનો ચાલ રમી ગયા, વાતાવરણ પ્રતિકૂળ થઈ ગયું, વળી છેલ્લે શું કે મને કોઈ સમજી જ નથી શકતું. બસ એના માથામાં રોદડાનો પહાડ હોતો નથી. અને કેટલાક માણસો ગમે તેમ કરીને પણ જીવનમાં ઉધાર પાસાને જમા પાસામાં પલટાવી નાખે છે. એ લોકો જાણે છે કે માઇનસને પ્લસ બનાવવા માટેની લીટી દોરવાનો પુરુષાર્થ જરૂરી છે. આ માઇનસની લીટી આમ હોય ને, હવે આમ ઊભી લીટી એના ઉપર મૂકીએ બરાબર સેન્ટરમાં, તો માઇનસ પ્લસ. અને એ મુસીબતને મોડી બનાવે છે અને કોઈ પણ વિરોધની હાજરી ભરવા માટે તૈયાર નથી હોતા. કોઈ પણ વિરોધીની હાજરી ભરવા માટે પણ તૈયાર નથી હોતા. હવે એક દાખલો આપ્યો છે કે એક શ્રીમંતને તેના મિત્ર કહે કે મારા મોટા ભાઈ મરી ગયા. એટલે તરત જ આ શ્રીમંત કહે છે તમારા ભત્રીજાનું આવી બન્યું. હવે એ ફાવે તેમ કરી શકે ને, તો માણસ જ્યારે ઈચ્છે તેમ કરી શકે ત્યારે સમજવું કે એની ખરી મુસીબત શરૂ થઈ. પડતીનો પ્રારંભ અહીંથી શરૂ થાય છે. એને વેપારમાં સ્વતંત્રતા મળશે ને, લાયકાત મેળવતા પહેલા મળેલી સ્વતંત્રતા માણસને ભળતા જ બંધનોમાં ફસાવે છે. માણસને સગવડો પ્રાપ્ત થાય એમ એની જવાબદારીઓ પણ વધે છે.